So first of all, I offer pranams, Lotus feet of Most Worshipful Srila Gurudev, Om Vishnupad, Sissimad, Bhaktivedanta Narayan Gosai Maharaj. Прежде всего я склоняюсь в бесчисленных поклонах перед лотосными стопами моего возлюбленного Гурудева, Ом Вишнупада Стотра Саташишимад Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. And the lotus feet of Srila Gaur Govinda Gosai Maharaj, Srila Bhaktivedanta Bhaman Gosai Maharaj, Srila Bhaktivedanta Shivaka Maharaj, asking their causeless mercy. Thank you also for coming. И также перед стопами. Спасибо за то, что вы пришли. Last 3 days we're explaining Mahamantra. В течение последних 3 дней мы объясняли, что такое Махамантра. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Kali Kali Nam Rup Krishna Avatar, Nam Hoti Hoi Sarva Jagatanishta. In this age of Kali, Krishna has descended in the form of his own name. В этот век Кали Кришна снизошел в образе своего святого имени. Anyone who chants can be delivered very easily. Любой, кто воспевает святое имя, с легкостью может достичь освобождения. Jiva Sparsha. Заходите все вовнутрь, пожалуйста, не сидите на проходе. Jiva Sparsha Chandere Sakaramudar. Even a dog eater chants it once, can be delivered. Даже если собакоед однажды произнесет святое имя, он может обрести избавление. Krishna has put all his unlimited potencies in the name. Кришна вложил в свое святое имя все свои безграничные энергии. So even chanting once, one can become purified. Даже произнеся святое имя лишь однажды, можно полностью очиститься. Even if you can't chant, if you can just hear, then you'll be liberated. Даже если нет возможности воспевать, если даже услышишь святое имя, то очистишься. Yadnama shriti matrena puman bhavati nirpana tasya tita padam kimva dasanama vishishti. If a person hears once, he becomes pure. Если даже человек однажды услышит свое имя, он полностью очистится. And someone who always chants, then dasanama vishishti. Nothing is impossible for them. И для того, кто постоянно воспевает святое имя, нет ничего невозможного. So that person who gives up the chanting of the name for any other process, all they get is hard work for no benefit. И тот человек, который оставляет процесс воспевания святого имени ради любого другого процесса, все, чего он добивается, это только тяжелый труд и ничего больше. Like if you have a cow which cannot give milk. Как, например, у вас есть корова, которая не дает молока. So much work. Столько бесцельного труда. You have to cut the grass. Нужно косить траву ради нее, бросать сено вилами. So much work and you cannot get any benefit. Столько бесполезного труда и никакого толка не получается. Lord Brahma said, like someone who beats the husks of rice. Господь Брахма сказал, подобно человеку, который взбивает пустую шелуху от риса. Only hard work but no benefit. Он работает, не покладая рук, но ничего не получает. Namno yavati shakti papo nirharani hari tavatkartam nastaknoti pataka patakinanam. If one chants one time, it can destroy more sins than it's possible to commit. Если человек однажды повторит святое имя, это разрушает столько грехов, сколько даже невозможно совершить. So much it's powerful. Настолько могущественно святое имя. But becoming free of sin is not the main result of chanting. Но освободиться от грехов – это не важнейший результат воспевания. This is a secondary result. Это вторичный результат. Automatically it must come with the chanting of the name. То есть очищение от грехов приходит само собой через повторение святого имени. Said, even if someone is thinking, I should chant, but has not started yet. Говорится, что если даже человек думает, я должен повторять святое имя, но он еще не начал этого. I should do. Я должен это делать, он думает. That time Yamaraj cuts his name from the book of hell. Тогда Ямарадж, он просто ножичком вырезает его имя из адской книги. Because Yamaraj is thinking, anyway, he is going anyway, so I might as well give him
early release. Поэтому Ямарадж, он думает, бог смерти, он думает, все равно он выйдет из океана рождения и смерти, поэтому лучше я его сразу выпущу из своего царства. So it's powerful. If one is thinking, I will chant, but has not chanted. Настолько могущественное святое имя, что даже если человек думает, что я буду повторять его, но еще не повторяет, уже оно действует. Но есть одно условие. One should not commit any offense. Не следует совершать никакого оскорбления. If you commit offense, you cannot get the result of chanting very easily. Если совершать оскорбление, то не обретешь того блага, которое легко приходит, если воспевать святое имя чисто. If someone chants without offense, they only have to go through 2 stages of devotion. Если человек повторяет святое имя без оскорбления, то ему предстоит пройти только через 2 уровня преданного служения. Nam Grahan Vaikuntagaman. All he has to do is chant the name and then go to the spiritual world. That's his 2 stages. Его 2 уровня — это Намаграган и Вайкунтха Джаган. То есть он повторяет святое имя и сразу отправляется в духовное царство. Вот и все. But we are not doing, we are making offense. Понимаете, но мы этого не делаем, потому что мы совершаем оскорбление. Therefore we have to go through 8 stages. Поэтому нам нужно пройти через 8 уровней. So Mahaprabhu said, no, you know, Adao Shraddha Tata Sangha Nata Naviti Nista Ruchi Ashakti Bhav Prem. Махапрабху сказал в этом 8 stages. стихе, If you're doing offense, then you have to go through 8 stages. что But no offense, only 2 stages. если совершаешь оскорбление, то нужно пройти через эти 8 ступеней, то есть от шрадхи, от веры до премы, до возвышенной любви к Господу. Но если не совершаешь, то тогда 2 уровней достаточно. Bahut nam loilena hoila vika todru jani apurada vishal. Because when we chant the holy name, the tears are not flowing from the eyes, hairs are not standing on it. It must mean too much offense. Так как если мы повторяем святое имя, и слезы не льются из наших глаз, и тело не содрогается, то это означает, что мы совершаем очень много оскорблений. Name has unlimited potency, but because we are offending the name, we cannot get that result. Святое имя обладает безграничным могуществом, но так как мы не повторяем чистого святого имени, мы не обретаем всего результата. Hare Krishna. Say Hare Krishna. Скажите Харе Кришна. Харе Кришна. Did you see Krishna? Вы Кришну увидели сейчас? Сейчас нет. Not now. Why not? Почему нет? Ну, не всегда. All scripture says the name of Krishna and Krishna is the same. Во всех писаниях говорится, что имя Кришны и сам Кришна то же самое. Then why we are not seeing Krishna when we say Hare Krishna? Поэтому, когда мы говорим Харе Кришна, почему же мы не видим Кришну? That means really we are not chanting the name. Это означает, что мы действительно не повторяем святого имени. The real name we are not chanting. Мы не повторяем подлинного святого имени. Some syllable is there. Только какие-то слоги. Thakur Bhaktivinoda said, Asat sangi bai Krishna namu kabunai bohiraksha bohirbati namu kabunai. Oh brother, because you are keeping bad association, pure name is not coming from your lips. Такур Бхактивинод сказал в этом стихе: «О брат, так как ты сохраняешь дурное общение, чистое имя не сходит с твоего языка». Only syllables are coming. Только слоги сходят. Hare Krishna. Syllables is there, not the name. Слоги сходят, не святое имя. Understand? Понимаете? Understand. There's a story. Есть одна история. One time, Sri Однажды- Thakur Bhaktivinoda and his son Bimal Prasad both were going to some program in some village. Однажды Такур Бхактивинод и его сын, которого тогда звали Бимал Прасад, они отправились на одну программу в одной деревне. Then one night they had to stay in one. They had to stay in one old house, very old. И им пришлось переночевать в одном старом доме, Inside was one ghost. и в котором жило привидение. So in the night time, that ghost would throw stones like this. Ночью это привидение бросалось камнями. Then Bhaktivinoda Thakur, he sat up and very loud, Hare Krishna, Hare Krishna. He chanted the name very loudly, and the ghost was liberated. Когда привидение показалось, Такур Бхактивинод, он сел и очень громко повторял Харе Кришна, Харе Кришна, и тут же привидение ушло. Because the ghost heard the holy name, all his sins were destroyed, and he became free from the ghost body. Привидение услышало святое имя, все его грехи были нейтрализованы, и он оставил тело привидения и получил освобождение. Then in the morning, all the villagers, oh, Bhaktivinoda Thakur slept here. Oh, they're very happy, all came to И respect. тогда утром все жители деревни обрадовались: «О, Бхактивинод Такур переночевал в этом доме», и очень радостно они пришли в это место. So the villagers asked, we have a question.
И жители деревни спросили, у нас задали один вопрос. This is an old temple, this building. Это здание было бывшим храмом. And that ghost, he was the priest in the temple. Самым старым храмом. И это привидение, оно было раньше жрецом в этом храме, пуджари. Like here's Pujari here. Например, вот Радhaраman Прабhu, он пуджари здесь. So, Священник. he is always serving Krishna. То есть он всегда служит Кришне. He was always chanting. Он всегда повторяет святое имя. How is it possible that he became a ghost? Как так вышло, что он стал привидением? Who becomes a ghost? Only a very, very bad person becomes a ghost. Кто становится привидением? Только очень дурной человек может стать привидением. They are so sinful because of their karma, they cannot even get a gross body. Эти люди настолько греховны, что по своей карме им не суждено даже получить грубого тела. So all they are is a subtle body. И поэтому они пребывают в этом тонком теле. Soul is there, but only is covered by the mind. Душа присутствует, но она покрыта только оболочкой ума. So how is it possible that he became a ghost? Каким же образом тот человек стал привидением? We hear just by hearing the name once, or chanting once, or even desiring to chant, all your sins are destroyed, all your karma. Только если мы услышим святое имя однажды, или произнесем его, или даже подумаем о том, чтобы произнести, все наши грехи, вся наша карма разрушается. But he was always chanting. Но этот человек, он всегда повторял святое имя. We saw he was always chanting. Мы всегда, то есть все видели, что он повторяет святое How имя. did he become a ghost? Как вышло так, что он стал привидением? Then Bhaktivinoda Thakur asked, what was he like? His character. А Бхактивинод Такур, он спросил у жителей деревни, а каков был этот священник, какой был его характер? Everyone said, oh, he was terrible. Он был ужасный. Woman hunter, steal, thief. Он охотился за женщинами, он крал, он и так далее. Always criticizing. Всегда всех ругал, But he was always chanting. но всегда повторял святое имя. Then Thakur Bhaktivinoda said, that means he was always committing offense to the name. Тогда Шрила Бхактивинод Такур сказал, это означает, что он всегда совершал оскорбление святого имени. He could not get the result of chanting. Поэтому он не мог получить результата подлинного воспевания. Just like an owl. Как, например, сова. Сова He is living in the cave. живет в дупле And he is criticizing the sun. и ругает, на чем свет стоит, солнце. Because making too much offense, they're like the owl. They cannot get the result of the sun. Поэтому эти люди, которые совершают оскорбления, они подобно совам, они никогда не открывают глаз и не видят солнца. Just like a person with a high fever, even though many borscht, bread, cheese, Капуста, many nice kartoshka, many nice things are there, he has no taste in eating. Поэтому, если у человека желтуха, вокруг столько блюд, борщ, и картошка, капуста и разное. Вот, но он не может ничего... Сметана, что я говорю. Он не может никакого вкуса ощутить. What? That means those things have no taste. То есть это все для него совершенно безвкусным остается. Because he has disease, he has no taste. Потому что он болен, желтухой, у него нет никакого вкуса. So because of our offenses in this life and previous life, we have no taste in chanting. По причине своих оскорблений, совершенных в этой жизни и в прошлых, у нас нет вкуса к повторению святого имени. What's her name again? Юлия. Юля. Юлия. Julia. Okay, easy. Therefore, when we chant, we should not become discouraged. Поэтому, когда мы повторяем святое имя, мы не должны унывать, терять Therefore, often in the решимость. beginning, many times, we Иногда, hear, oh, in the beginning I had so much liked chanting, hearing. то есть мы часто вспоминаем, в самом начале мне так нравилось повторять святое имя, слушать и так далее. I was so much respectful to all the devotees. Я так уважал всех преданных. I liked so much Gurudev. Мне Гурудев очень нравился. Now I'm not feeling Но inspired. сейчас я ничего этого не чувствую. Why? Почему? Because in the beginning, those persons are like a blank sheet of paper. Потому что вначале эти новички, они подобны чистым листам бумаги. They don't know anything, therefore they cannot make offense. Они ничего не знают, поэтому не могут совершать оскорбления. Simple-hearted also. Очень простосердечные люди. They never criticize any devotee. Никогда не критикуют преданных. So much they have faith on Guru У and них столько веры в Гуру, в Гаурангу. therefore merely they have taste. И поэтому, в конце концов, к ним приходит вкус. Then sometime hearing criticism, Иногда они слушают критику. criticizing others, Они критикуют других. some mistake, some offense, then that taste Делают ошибки, goes делают from them. оскорбления, и вкус уходит от них.
So, along with chanting, you have to be very careful not to make any Итак, offense. повторяя святые имена, нужно быть очень аккуратным, чтобы не совершать никаких оскорблений. Someone will say, I am not committing offense, Кто-то может сказать, я не совершаю оскорблений, but still I have no taste. но все же нет вкуса. But what you have done in your last life and your millions of previous No. life, that also is there. Откуда ты знаешь, дорогой, что ты сделал в этой жизни или в прошлой, это тоже все очень влияет раньше. So even though there may be some delay in achieving the goal, the devotee should be patient. Поэтому даже если заветная цель не достигается сразу, преданный должен сохранять терпение. So, one of the main offenses is chanting with inattention. Итак, одно из основных оскорблений – это невнимательное повторение святого имени. Chanting the holy name but thinking of something else. При повторении святого имени человек раздумывает о чем-то еще. Gurudev says, imagine you invite a guest. Гурудев говорит, представьте, вы пригласили гостя к себе. Imagine I invite Julia to my room. Допустим, Юлию приглашу I don't посетить talk to her. в свою комнату, но не I говорю don't с look at ней, her. не смотрю на нее, Would you like a glass of... No. не предлагаю даже стакан воды. I listen to my headphones, something. And Просто развалился и слушаю что-то в наушниках. how long would you stay there for? Сколько бы вы вытерпели в этой комнате? 5 minutes, 10 5 minutes? минут, 10 минут? Sure. Пошли. На хинди чало, The значит. same way when we're chanting, we are inviting Radha and Krishna. То есть, если мы повторяем святое имя, это означает, мы приглашаем Раду и Кришну таким же But then you образом. don't give attention to them, А потом, если не обращаем на них внимания, then what will happen? то что произойдет? They'll run Они просто убегут, and you'll have no и у taste. вас не будет вкуса. So, Итак, when we're chanting, actually we're inviting Krishna in our tongue. когда мы повторяем святое имя, на самом деле мы приглашаем Кришну, чтобы он пришел на наш язык. So when we chant, we should not think of other things. We should Поэтому, think of Krishna. Повторяя, мы не должны раздумывать о постороннем, мы должны думать только о Кришне. Therefore, Bahu Nam Loile Na Hoit Na Bahu Janma Kadi Yadi Shravana Kitan Tapudana Pait Premadam. That even though the name has so much potency, if you chant with offenses like inattention, so many other things, you cannot get the result of chanting. Поэтому, даже несмотря на то, что святое имя настолько могущественно, если повторять его с оскорблениями, то не получишь результата так быстро. Therefore, Mano Madhya Stita Mantra Madhya Stita Mana Mano Mantra Sada Samayuktam Etadhi Japalakshana. Therefore, when we chant, what should we do? Поэтому при повторении святого имени что мы должны делать? There are two things: Есть две вещи. the heart or mind Сердце или ум and the mantra. и мантра. Now these are two. Теперь это уже две части. So, when we chant, the mind should be given to the mantra. Когда мы повторяем святое имя, ум должен быть прикован к мантре. Don't give your mind to your new computer, Не нужно его переводить на новый компьютер или на жену, или son, на сына, dog. на собаку. Mind should be given to the mantra. Ум должен быть посвящен, отдан мантре. Just like in material things, Так же, как в материальной when жизни. you watch television, Смотришь телевизор, your mind has gone there. ум ушел туда, он полностью на экране. Afterwards, actually, the television goes in the mind. В конце концов, то, что показывает телевизор, входит в ум. When you see a nice girl, Когда видишь красивую девушку, your mind goes there. ум притягивается ею. And then you think of her. И That затем means начинаешь о ней she думать. has come in your mind. То есть она пришла в твой ум. So material thing, that thing is true И так also. в материальной жизни это тоже справедливо. So spiritual life, we have to do the same thing. В духовной жизни мы должны заниматься тем же. Only not with the material thing, we have to do with Krishna. Но только ум направлять не на материальное, а на Кришну. Therefore, mano madhya stito mantra. Mind you have to give to the mantra. Поэтому в этом стихе говорится, что ум нужно вручить мантре. And the mantra you have to give to the mind. И мантру вручить уму. You have to bring the mantra into your mind. Нужно привести мантру в ум. So the mantra and the mind become one Так thing. чтобы мантра и ум, они стали единым целым. Mano mantra samayuktam. When the mantra and the mind become one, this is called japa. Когда ум и мантра становятся единым целым, это называется джапа. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. When you chant with these two things together, this is called japa. Когда повторяешь, и эти две вещи полностью едины, это называется джапа. But we're not doing that. Но мы этого не делаем.
Fingers are running on the beads, but mind is in Vladivostok. Пальцы перебирают четки, но ум во Владивостоке Somewhere else. или еще где-то. Because we are chanting like that, we cannot get the result of the sweetness of the name. Так как мы повторяем таким образом, поэтому мы не можем осознать всю сладость святого имени. So, Итак, Chaitanya Mahaprabhu taught us that thing. Чайтанья Махапрабху, он научил нас, How to chant with complete absorption. как воспевать, будучи полностью погруженными. How we can increase our devotion. Как нам углубить свою преданность. What's your name again? Как вас еще раз зовут? You should know it here in your heart. Камала. Kamala. Know it in your heart. Запишите у себя на сердце, In your black heart. в черном своем сердце. So Mahaprabhu gave us this idea. Махапрабху дал нам такое представление. How to chant with complete absorption. Как повторять, будучи полностью погруженными. Then how we can increase our devotion, Thakur Bhaktivinoda gave a system. И как нам углубить свою преданность, такую Бхактивинод дал нам систему. When he would chant, he would cover his head with a sheet. Когда Бхактивинода Такур повторял святое имя, он покрывал голову тканью. Then he is perfected soul, but he is teaching us. Он совершенная душа, но он нас учит на своем примере. The senses should not go here and there. То есть чувства не должны блуждать тут и там. All the senses should be absorbed in also Harinam. Все чувства должны быть погружены в Харинам, Especially hearing, в особенности chanting. в слушании и воспевании. The mind always follows what you speak and what you hear. Ум тут же идет вслед за тем, что вы говорите и что вы слушаете. You can make an experiment. Можно проэкспериментировать. Everyone close their eyes Сейчас все закройте глаза. and don't think of a red monkey. И не думайте о красной обезьяне. It's impossible. Невозможно. Okay. Don't think of a purple banana. Хорошо, не думайте о фиолетовом банане. It's impossible. You cannot stop thinking Невозможно of a не purple думать. То banana. есть только и занимаешься, что думаешь о фиолетовом банане. If a mind is controlled by what you hear Поэтому ум находится во власти того, что вы слышите and what you speak, и it's что вы natural. говорите. Это естественно. The problem is now people are completely absorbed in hearing and speaking materialistic topics. Проблема в том, что в наши дни люди, они полностью погружены в слушание и обсуждение материалистических тем. Just like there's a revolution, what's the first thing they do? Как, например, когда происходит революция, что они сделают прежде всего? First thing they do is capture the radio station, Прежде всего они захватывают радиостанцию, television station, телестанцию, newspapers. газеты. Because they know by sound you can control everyone by sound. Потому что они знают, что с помощью звука можно властвовать над всеми. Propaganda. Пропаганда называется. Therefore, Shastra said the same thing. Но в шастрах говорится то же самое в Писании. Sabda anubritat, Vedanta, Sabda anubritat. One is liberated by sound. Шабдан обретат, то есть человек обретает освобождение через звук. For ordinary sound will bind you to this world, Простой звук привяжет вас к этому миру. but spiritual sound will bind you to liberation. Но духовный звук вас привяжет к освобождению. There's two types of sound: Итак, есть два вида звука. Sabda Brahman Шабда Брахман and Sabda Samanya. и Шабда Шаманья. Саманья. Okay, still alive? Вы все еще живы? Spiritual sound means comes from this world. Духовный звук это тот, который исходит. Spiritual sound? No, material sound comes from this world. Материальный звук, он исходит из этого мира. Whatever we are hearing in this world comes from this world. Что бы мы ни слышали, из этого мира исходит, в этом мире исходит из этого мира. But Krishna Katha is not coming from this world. Но Кришна Катха не исходит из этого мира. It's spiritual sound. Это духовный звук. When Krishna speaks, is it material or spiritual? Когда Кришна говорит, это материально или духовно? Духовно. Spiritual. When Krishna's pure devotee speaks, is it material or spiritual? Когда чистый преданный Кришна говорит, это духовно или материально? Spiritual also. Духовно также. If according to how much you become spiritualized, that much you can chant Sabda Brahman, pure sound. Поэтому, согласно того, настолько вы одухотворяетесь, вы способны воспевать Шабда Брахман, то есть духовную звуковую вибрацию. All scripture recommends one thing: chant in the association of high-class devotees. Поэтому все писания сходятся на одном. Следует воспевать в обществе чистых преданных Господа. Because we're chanting Krishna, but Krishna is not there. Only Потому что syllables. мы воспеваем имя Кришны, но Кришна не присутствует в этом. Это только слоги. Name is always Krishna, Имя это всегда Кришна. but we are like the owl, no? Но мы подобны этим совам.
So the pure devotee, when they chant Krishna, Krishna, then Krishna appears in the. Поэтому, когда чистые преданные повторяют Кришна, Кришна, сам Кришна приходит через его, то есть на его язык. So mantra is not sound. Итак, мантра это не просто звук. Mantra is conscious entity. Мантра это существо, которое обладает сознанием. Yes, it's Krishna himself. То есть это сам Кришна. When someone chants that with love, then Krishna reveals himself. Когда кто-то повторяет мантру с любовью, Кришна раскрывает себя такому человеку. So we should always try to be in association of those persons who can chant that pure name. Поэтому мы всегда должны пытаться быть в общении с теми личностями, которые повторяют чистое святое имя. Then that feeling will come to us. Тогда это чувство придет к нам в сердце также. So, Итак, you can hear something of when Chaitanya Mahaprabhu would chant, what he would feel. можно услышать это в историях. Например, рассказывается, что чувствовал Шри Чайтанья Махапрабху, когда он повторял святое имя. Inside Krishna's name, everything is there. В святое имя Кришны входит все. Inside his name is Krishna's form. В его имя входит образ Кришны, His qualities, его качества, 64 qualities. 64 качества. Inside Krishna are his activities. Также его деяния, Inside Krishna's name is his abode. его обитель. Where does Krishna live? Где живет Кришна? В сердце и там. In the heart or He lives in the name. Он живет в своем имени. If you chant his name, you can see where he lives, what Если he's doing. повторять его имя, можно увидеть то, где он живет и то, что он делает. All his associates. Или его спутников. Even you can see yourself there Можно даже себя увидеть там, when you chant pure когда name. повторяешь святое имя. So that name is so much intoxicating. Итак, это святое имя настолько охмеляет, Because all Krishna's sweetness is there. потому что вся сладость Кришны входит туда. Rupa Goswami, Mahaprabhu asked, Rupa Goswami, glorify the name of Krishna. Рупа Госвами asked. Mahaprabhu asked Rupa Goswami. Ага, to glorify. Ага. Чайтанья Махапрабху попросил Шрила Рупу Госвами прославить святое имя Кришны. And Rupa Goswami said, Tunde Tundavani Vinoti Tundavani Labdaye Kan Krod Kadambani Gatayates Kanad Vidyaha Spriyam Chetu Pangvajo Vichate Savindriyanam Krita Kiyamrita Janive Krishna Duyon. How much nectar is in those two syllables? Krishna. Сколько нектара содержится в этих двух слогах? Кришна. When I chant, I wish I had millions of ears to hear that. Когда я воспеваю святое имя, я хотел бы, чтобы у меня были миллионы ушей, чтобы слышать его. When I chant, I wish I had millions of tongues. И когда я воспеваю его, мне хочется иметь миллионы языков. Now our senses are disturbing us so much. Сейчас наши чувства приносят нам столько беспокойства. But when we chant the pure name, then all the senses will be absorbed in that sweetness of the name. Когда мы будем воспевать святое имя, все наши чувства будут зачарованы сладостью святого имени. Like an ant. Как, например, муравей. Have you seen an ant when they go in the honey? Видели муравьев, которые набрасываются на мед? What happens to them? Что с ними происходит? Прилетают. They cannot move. Не могут двинуться с места. Rupa Goswami said, name will be like that. Поэтому Рупа Госвами говорит в этом стихе, имя будет таким же. It will catch all your senses and drag it to Krishna. Оно захватит ваше сердце и притянет вас к Кришне. So Mahaprabhu, when Chaitanya Mahaprabhu would chant the name, then he would reveal all these things. Поэтому, когда Махапрабху воспевал святое имя, он раскрывал все это. You know who is Mahaprabhu? Вы знаете, кто такой Махапрабху? Oh my God. О, Господи Боже! Dash your head on the stone. Разбить голову о камень. Вот это Махапрабху, Шри Чайтанья He's Махапрабху. Krishna himself, Он сам Кришна, but came in the mood of the devotee. но он пришел в настроении своего же преданного. Why would he do that? Почему это ему понадобилось? Because even though Krishna is the supreme enjoyer, Потому что, несмотря на то, что Кришна верховный наслаждающийся, there's nothing higher than the enjoyment of devotion to Krishna. нет ничего, чтобы превышало наслаждение, которое испытывается в преданном служении Кришны. And some people think, oh, the devotees have renounced so much. А некоторые люди думают, о, преданные Кришны, они слишком отречены от всего. No. But devotees have not, we have only renounced suffering. Да, но на самом деле все, от чего мы отрекаемся, это страдания. There's one story, there was one sadhu and met one materialistic person. История о том, как саду встретился с материалистом. And the materialist bowed to the sadhu. Hare И Krishna. материалист сказал саду, Хари Кришна.
Then the sadhu asked, why are you bowing to me? Why are you respecting me? Саду спросил, почему ты преклоняешься передо мной? Почему ты мне выражаешь такое почтение? You are so great, you left everything. О, ты же такой великий, ты оставил все на свете. For Gospoda. Ради Господа. But then the sadhu bowed to the materialist. Но тогда Саду, он кланяется этому материалисту. The materialist was, why you bowed to me? Но материалист потрясен, почему ты кланяешься передо мной? He said, because you are the real renunciant. Он сказал, потому что ты подлинный отшельник, ты от всего отрекся. I only renounced a few useless things. Я отрекся только от нескольких бесполезных вещей. But you renounced Krishna. А ты отрекся от Кришны. Therefore, really, you are the real renunciant. Поэтому ты подлинный отшельник, отреченный человек. So to teach us there's nothing higher than the happiness of devotion. God Himself came in the mood of devotion. И поэтому для того, чтобы научить нас, что нет ничего, чтобы было возвышеннее настроение преданности, сам Господь не зашел к нам. Okay, Nandini? Понимаете, Нандини? So, absorbed in that happiness, Итак, He gave teaching how we should also become like. погрузившись в это счастье, Он преподал нам урок, как нам достичь такого же счастья. Therefore, Поэтому Emata Mahaprabhu Ratri Divas Atmaspurti Nohi Krishna Bhavavas. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu, he did not know if it was daytime or night. Поэтому Чайтанья Махапрабху, он не знал, день это или ночь. He was always merged in the ecstatic ocean of love for Он Krishna. всегда был погружен в экстатический океан любви к Кришне. Kabo Baba Magne, Kabo Ada Bayaspurti, Kabo Bayaspurti Tinriti Prabhushtiti. 3 stages of a devotee. Есть 3 уровня преданного. Completely internal, Совершенно внутреннее, external, внешнее and 50-50. и 50 на 50. То есть это не уровень, точнее, уровня его сознания, вот так. Means sometimes you see Gurudev, you talk to him, he will not answer. Иногда Because he's absorbed in говоришь с Гурудевом, спрашиваешь о чем-то, но он не ответит, потому что он погружен в себя. sometimes half. Иногда он наполовину во внутреннем состоянии, наполовину во And внешнем. when he wants to give some instruction, then he becomes external. Но когда он желает дать какие-то наставления, тогда он может выйти на внешний уровень. Nandini, Janandini, right? Как вас зовут еще раз? Huh? Jayadevi. Jayadevi. Half digested by Maya. То есть наполовину Майя уже переварила тебя. So, Chaitanya Mahaprabhu always in these 3 stages. Шри Чайтанья Махапрабху, он иногда пребывает на одном уровне, иногда на другом, иногда на третьем. То есть A это wheel moves automatically. подобно колесу, которое движется само по себе по кругу. His activities of eating, sleeping, То есть также автоматически проходили и его внешние действия, такие как еда и сон. went on automatically. Но все шло само собой. When he would go to see the deity Когда он отправлялся, чтобы получить даршан божеств of Lord Jagannath, Господа Джаганатхи, then he would see Krishna as directly. тогда Шри Чайтанья Махапрабху видел самого Кришну перед собой. Ebaras Puri Prabhu Krishna Panchagun Kore Panchindriya Drina Akarsham. Krishna has 5 qualities. У Кришны есть 5 качеств. The beauty of his form, Красота его образа, the fragrance of his body, аромат его тела, the sweet sound of his voice, сладостный звук его голоса or flute playing, или его игры на флейте, the touch of his hand or body, прикосновение его руки и его тела, which is more cooling than millions of moons, которое охлаждает больше, чем миллионы лун, and the taste of his lips. и вкус его уст. So, Итак, when Mahaprabhu would see Krishna in the temple, then these 5 things would attack him. когда Махапрабху видел Кришну в храме, божество Кришны, он был одержим этими 5 видами экстаза. Just like in Middle Ages, they used to get the criminals and they would tie them to 5 horses. Как вы знаете, в средние века был такой вид казни, когда ловили преступника, его привязывали к 5 лошадям за каждую часть тела. One rope here, one rope here. Веревку, руки, ноги, голова за 5 веревок к лошадям. And what would happen to the mochik in the middle? Чтобы произошло с таким телом? Просто разорвалось бы на части и все. Or like a man with 5 wives, Или как человек, у которого 5 жен. each one pulling. Каждая тянет в свою сторону. In this way, Таким же образом, because he has pure devotion, he would always experience these 5 features of Krishna.
так как у Махапрабху была чистая преданность, он всегда наслаждался этими 5 прекрасными качествами Кришны. When someone takes diksha from Gurudev, then he gives that calm Gayatri mantra. Когда преданный получает дикшу, то есть вторую инициацию от Шилы Гурудева, Гуру дает ему Кама Гаятри мантру. And Panchavanaya Dhimahi. Those same things are there. И также эти 5 признаков Кришны, они входят в эту мантру. We are so much unfortunate. We chant that mantra, what do? Но мы настолько неудачливы, когда мы повторяем эту мантру, что мы делаем? Засыпаем. Our mind is going to other Или places. ум переносится в другие места. And some people not even chanting it. А некоторые люди даже не повторяют. So, Итак, these 5 would pull Chaitanya Mahaprabhu. эти 5 видов экстаза разрывали Махапрабху на And he would части. become И unconscious. он терял внешнее сознание. So, he would chant at that time. Итак, он повторял святое имя тогда. Sakhihe sunamo duke rakaran. In the mood of Radharani, he would say, "O Sakhi, hear the cause of my distress." Охваченный настроением погруженный в настроение Радхарани, он говорил: «О Саки, о подруга, послушай о моих горестях. My 5 senses are criminals. Мои 5 чувств — это разбойники. They always try to steal Krishna's property. Они всегда пытаются похитить то, что принадлежит Кришне. It means Krishna, the sweetness of his form, То the есть sweetness of his voice. сладость его образа, сладость его голоса. And my mind is like a horse. Мой ум подобен лошади, And these 5 senses are like 5 different riders of the horse. а 5 моих чувств подобны 5 различным седакам этого ума, этой лошади. Mind is controlled by the senses. То есть ум, он во власти чувств If we hear на some нашем уровне. То есть rock and roll, если мы слышим рок-н-ролл, then mind goes there. тогда ум переносится туда. See a nice mальчик then? Если красивого юношу увидишь, Mind goes through the eyes. тут же ум через глаза привлекается им. Touching something soft, Если к чему-то мягкому прикоснешься, cow, корове, например, then mind goes completely there. то тут же ум переходит через это чувство осязания. Therefore now we are called Godas, Сейчас мы называемся Годасами, servant of the senses. слугами чувств. So Mahaprabhu said, my mind is like a horse. Поэтому Махапрабху, он сказал: мой ум подобен неукротимому коню And these 5 лошади. senses are like 5 То riders. есть эти 5 чувств подобны 5 седакам. Each sense wants to ride that horse. Каждое чувство желает сесть верхом на ум. Thus they pull my На лошадь. mind in 5 И они directions. тянут мой ум в различные, каждый в свою сторону. Thus I fall unconscious. Поэтому я теряю чувства. How can I tolerate this? Как же мне стерпеть это? Indriyana korido sihasabar kahados Krishna rupa dira maharakarshan Rupadi panche panchitane gelo godara parane modeya narai jivan. Mahaprabhu would sing. Махапрабху пел. Probably a lot nicer. Ну, конечно, гораздо красивее, чем я. But I cannot be angry at my senses. Я не могу злиться на мои чувства, Because this is not their fault. потому что это не они виноваты. It's the fault of Krishna's sweetness. Этому виной красота Кришны, сладость Кришны. Krishna's beauty, Красота Кришны, his voice, его his голос, touch, его прикосновение, his fragrance, его his аромат, taste его вкус are very attractive. настолько привлекательны. Like when when Mahaprabhu would take the Mahaprasad, or he would taste Krishna's lips are there on this Mahaprasad. Когда Махапрабху принимал Махапрасад, то есть пищу, предложенную Господу, он ощущал прикосновение к нему уст Кришны, к этому Махапрасаду. High class devotee, even very old prasad, they will take and eat. Oh, they can taste Krishna as there. Преданный возвышенного уровня, он может принимать даже какой-то залежавшийся прасад, но он всегда будет ощущать прикосновение уст Кришны к этому And we taste, Махапрасаду. what do we taste? А когда мы принимаем Махапрасад, какой вкус мы ощущаем? Too much salt, Ой, слишком много соли, not enough smitana. сметана не доложил. Because our senses are material Потому что наши чувства материальны. and cannot understand this spiritual entity. Им не под силу понять духовного. He said, aprakat vastu na prakat gocha. То есть You cannot understand something spiritual by material senses. своими материальными чувствами нам не под силу осознать нечто духовное. So by this process of devotion, these senses become spiritualized. Поэтому в этом процессе преданного служения чувства одухотворяются. Like putting iron into fire. Как подобно тому, как железный брусок поместить в огонь.
then what happens to the iron? что произойдет с этим бруском? It will get melted. It will get red hot. Yeah. All the qualities of the fire go into the То есть iron. все качества огня тогда войдут в это железо. By doing devotion, the qualities of devotion go into this body. А в процессе преданного служения качества преданности, они входят в это тело, в This чувство. body will never be spiritual Это тело никогда не станет духовным, because it's made of stool and urine, потому что оно создано из испражнения мочи. but it will become Но spiritualized. оно одухотворится. Iron is never fire, Само железо никогда не является огнем, but it becomes like но fire. оно уподобляется огню, понимаете? So when these senses are purified by devotion, then you can understand Krishna's four Поэтому в qualities. процессе преданного служения чувство одухотворяется, и тогда можно осознать образ Кришны, его качества. Can hear his flute. Можно услышать Taste. мелодию его флейты, ощутить вкус его и так So далее. now it's very hard for us Сейчас это для нас очень сложно, because we are doing but not feeling it. поскольку мы что-то делаем, но ничего не чувствуем. But if you give up, will you feel anything? Но если оставить процесс, то почувствуешь ли что-нибудь? Ни в коем случае. So Mahaprabhu said, Так Махапрабху сказал, "This is not the fault of my senses. этому виной не мои чувства, This is the fault of Krishna этому виной Кришна, because he is very attractive. потому что он очень привлекателен. And each one of my senses is dragging. И каждое из моих чувств тянет меня в свою сторону. Thus I am in danger of leaving. I am in danger of dying. Поэтому я в большой опасности, я вот-вот умру. Krishna Rupamrita Sindhu Tahara Taranga Bindu Eka Bindu Jagata Dubai Trijagate Yata Nari Tarachite Uchi Giri Tar Dubai Age Yutidya. Krishna's sweetness is like an ocean. Сладость Кришны подобна океану. Like an ocean. Подобно океану. But this is not completely correct. Но это не полностью правильно. Because an ocean has some boundaries. Потому что у океана есть какие-то границы. You can touch the bottom of the ocean. Можно прикоснуться к дну океана And there's one bank here, one bank и here. сказать, вот это его один берег, а вот это другой. Black Sea. Черное one bank море, here, one bank. один берег Krishna's тут, другой там. is not like that. Но Кришна вовсе не такой. His sweetness is unlimited. Его сладость безгранична. But like an ocean, because ocean is very big. Но он подобен океану, потому что океан очень большой. So even though his beauty is complete, it's always increasing. Даже несмотря на то, что красота Кришны завершена сама в себе, его она всегда приумножается. Is that possible, Julia? Как, Юлия, возможно ли такое? Something which is complete, can it expand? Как может расширяться то, что завершено само в себе? For Krishna, others impossible, but for Krishna is possible. То есть для других невозможно, но для Кришны возможно. Because he has achintya shakti, inconceivable potencies. Потому что у него есть ачинтья шакти, совершенно непостижимая энергия. Therefore, the devotee always sees Krishna as ever fresh. Поэтому преданный всегда видит Кришну как вечно свежего юношу. In the morning, Radharani asked, "Who is that? Утром Радхика спрашивает, кто этот юноша? I never seen him before. Я никогда не видела его раньше. He is very beautiful. Он так прекрасен. What's his name?" Как его зовут? And Radharani's friends, "Are you mad? И подруги Радхики спрашивают, ты что, сошла с ума? All night you're with him, you don't know who he is." Всю ночь ты была с ним, а ты не знаешь, кто он такой? She said, "No, I never seen him before. Радхика говорит, нет, я никогда его не видела раньше. Ever fresh." Это вечно свежий юноша. Navayovanam's child, like ever fresh youth. Навайованам мча, то есть вечно свежий юноша. Not like this world. Не как молодые люди этого мира. Every part of his body is completely perfectly formed. Каждая часть его тела является собой совершенством. It's said that some of the gopis were discussing Krishna. One Chandravali was saying to Radhika, "I am very lucky. I had darshan of Krishna." Рассказывается такая история, что однажды гопи обсуждали между собой красоту Кришны, и Чандравали сказала Радхике, я столь удачлива сегодня, я увидела I saw Кришну. his whole form. Я увидела весь его образ. Tavarish. Okay, still there. Упомание Прабху все еще жив, хорошо. Then Radharani said, "You are very lucky. I have never seen Krishna. Тогда Радхика сказала, о, как тебе повезло, вот я никогда не видела Кришну. I never saw his whole Я form. никогда не видела весь его облик. When I see his hand is so beautiful. I cannot take my eyes off his hand. Но когда я вижу, насколько прекрасна его рука, я не могу оторвать глаз от его руки. Or his
His chest so beautiful, I cannot take my eyes off his chest to see anything else. Или его грудь настолько прекрасна, что я не могу оторвать взгляда, не могу перевести его на Or что-либо his другое. nose, his Или его mouth, нос, his его head. рот, его голова, Even his feet. даже его стопы. Normally feet are the worst part of a person. Обычно стопы это самая такая непривлекательная часть тела человека. Gopi is always talking the sweetness of his feet. Но гопи только обсуждают, что красоту лотосных стоп Кришны. So Radharani said, I never saw a complete Krishna. Поэтому Радхарани говорит, я никогда не видела полного образа Кришны. I could never see his complete form. Я никогда не видела всего его. Krishna Rupamrita Sindhu. So therefore Krishna's beauty is like an ocean. Кришна Рупамрита Синду, то есть красота Кришны подобна океану. And one drop of that can drown the whole world. И одна капля этого может высушить, может затопить собой весь мир. So that is what the devotees are doing. Итак, это то, что делают преданные. Trying to spread the sweetness of Krishna. Они пытаются раздать миру эту красоту Кришны, сладость Кришны. People are like hills. Люди подобны холмам. A hill is very proud. То есть гора очень горделива. But Krishna's beauty is like an ocean which will cover all hills. Но красота Кришны это тот океан, который может затопить, Except Lalita. залить все горы, кроме Лалиты. Krishna vachan madhuri naras narmadari taranye katanarayai. His speaking is so sweet. Кришна говорит, это так сладостно. Madhuram vachanam. Everything about him is sweet. И все, например, Мадурам Бачанам, то есть все, что его касается, полностью сладостно. Everything about him. Все, каждая черта Кришны Madhuram Pananam, his hands are sweet. сладостно, то есть его руки Madhuram сладостны, Gananam, his walking is sweet. его походка сладостна, Madhuram поступь, Bachanam, his speaking is sweet. его речь сладостна. Even if he kills you, that is also very sweet. Даже если он убивает демонов или еще кого-то, это очень сладостно, здесь говорится в Мадураштаке. Madhuram Dana, even his punishment is sweet. Даже если он кого-то наказывает, это очень сладостно. Okay, so if he kills you, that will also be very sweet. Поэтому если он вас убьет, это тоже будет очень сладостно. It says when the devotee finally sees Krishna, И говорится, что когда преданный наконец увидит Кришну, when he develops that type of devotion, когда его преданность, она вырастет до такого уровня, like a bee, the flower is not inviting the bee. подобно пчеле, то есть сам цветок, он не приглашает пчелу, прилети, сядь на меня. When the flower has nice smell, the bee comes Но automatically. если цветок благоухает, то пчела естественным образом привлечется и прилетит, сядет на него. Lalita is going, oh, I have not seen Krishna. Лалита говорит, о, я Кришну не видела. Question comes, what does she have that Krishna wants to see? А возникает вопрос, а что в ней есть такое, чтобы привлекло Кришну, чтобы он What do захотел you have that увидеть? Krishna wants? Что у вас есть, чтобы Кришну привлекло? When Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was in South India, Когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур был в Южной Индии, they were opening a new temple. открывали новый храм. And the devotees, Prabhupada was standing to the side. И Прабхупада, он стоял где-то в отдалении. They said, Gurudev, come in the front and you can see Krishna. И ему сказали, Гурудев, подойдите, чтобы получить даршан божества поближе. He laughed and said, no, don't try and see Krishna. Он засмеялся и сказал, не пытайтесь увидеть Кришну, But serve him in such a way that Krishna will want to see но you. служите ему таким образом, чтобы Кришна сам захотел вас увидеть. So by chanting the name, when you chant with pure devotion, the name will show you the form of Krishna. Итак, при повторении святого имени, когда мы поем, воспеваем святое имя с подлинной преданностью, то это должно привлечь Кришну. Then all the qualities, one after another. It says there, Madhurya Kalambhini. И тогда все его качества мы осознаем, это проявится. То есть это все описывается в Мадхурья Кадамбине. Lalita is chanting and thinking. Лалита думает, повторяет и все думает. No, she's not chanting, she's only thinking. Нет, не повторяет, она только думает. But she doesn't understand everything comes by the name, not by your mind. Но она не понимает, что все приходит из ума, а не из имени, а не из ума. Извините. So when the chanting comes pure, then automatically Krishna will come. Итак, когда воспевание становится полностью чистым, тогда сам Кришна приходит. So I have heard. Так я слышу. Then the devotee is so beautiful, the devotee falls unconscious. И Кришна настолько прекрасен, что когда преданный обретает его даршан, он падает без чувств. Then Krishna speaks, oh my dear devotee, please get up.
И Кришна говорит: «О, мой дорогой преданный, вставай, вставай». And that voice is so sweet, devotee falls И этот unconscious. голос настолько сладостен, что преданный вновь падает без чувств. And Krishna with his hand, oh, come on. И тогда Кришна подает ему руку и говорит: His «Вставай». touch is so sweet, again falls unconscious. Но его прикосновение настолько сладостно, что преданный вновь падает без чувств. And Krishna, oh my dear devotee, please get up. And Krishna is so kind. Oh, he loves me so much. Again unconscious. His Yeah. qualities, like compassion. Это Кришна вновь подает руку преданному, но его качество сострадания настолько сладостно, что преданный, исполненный блаженства, вновь падает без чувств. When Krishna speaks, how sweet is his voice. Поэтому, когда Кришна говорит, насколько сладостен его голос. When Krishna speaks or sings, all the birds in Vrindavan are silent. Когда Кришна говорит, все птицы Вриндавана застывают. Cuckoos, Кукушки, peacocks. павлины. They become embarrassed. How we can sing when Krishna is here? Они очень волнуются, они говорят, как мы можем петь, когда Кришна присутствует. Also, his words have so many meanings. Также у слов Кришны столько значений. Expert joking. Он не сравним в искусстве шуток. His voice, his words, so nice. Его голос, его шутки настолько, It's also like an его ocean. слова настолько прекрасны, что они подобны океану. And he binds all ladies towards him. И он привязывает к себе всех женщин. Are you a lady, Lalita? Как, Лалита, вы женщина или нет? No. Нет. She's trying to be a man, trying to enjoy. Pытается быть мужчиной, пытается наслаждаться. Men enjoy it, ladies are enjoyed. В этом мире мужчины наслаждаются, а женщины — объект наслаждения. How many ladies live in Moscow? Сколько из женщин из Москвы? Поднимите None. руки. Not even Нет, one. никто, даже одна. Because everyone is trying to enjoy it. Потому что, то есть в Москве живут. Ни одной женщины в Москве Yeah. не живет, потому что все Ah. пытаются наслаждаться. Все пытаются You're being a наслаждаться. man. Нет, мы как мужчина. All are trying to Все enjoy it. пытаются наслаждаться. Who is attracted by this? Only ladies. Поэтому кого привлекает Кришна? Только женщин. It doesn't mean only breasts and long hair. То есть это не означает только грудь и длинные волосы. It means who has a mood, I'm enjoyed by Krishna. То есть это указывает на настроение, что я хочу, чтобы Кришна наслаждался мной. Only Krishna is the only man. То есть Кришна единственный мужчина. How many men in how many men? No men also in Moscow. А в Москве также и мужчины нет ни одного. Почему? All are eunuchs. No. Потому что все евнухи. Krishna is the only man. Потому что Кришна — это единственный мужчина, единственный наслаждающийся. And all souls are only to be enjoyed. А все души предназначены для того, чтобы Кришна наслаждался ими. All souls are not trying to be enjoyed by Krishna, they are trying to enjoy. Все чувства, все души предназначены для наслаждения Кришны, несмотря на то, что они сами пытаются So наслаждаться. these words are very deep, not so shallow like we think. Итак, эти слова очень глубокие, не настолько поверхностны, как нам кажется. Only one who feels I am Prakriti. What's Prakriti in Russian? Material nature. To be Материальная enjoyed. природа. Только если человек, if a person feels his prakriti, только если человек, личность чувствует, что я пракрити, то есть я как Prakriti means woman. материальная энергия, то есть как женщина, как Purush объект means наслаждения. Пуруша означает мужское начало. Those who feel I am Prakriti, То есть they can come to Krishna. только если человек чувствует, что я пракрити, то есть я женское начало, только тогда человек может прийти к Кришне, понимаете? Нет? I don't understand. Не понимаете? Okay, here again. Ну ладно, еще раз послушайте. Those who have Purush Abhiman. Те люди, у которых есть Пуруша Абхиман. Purush means male. Пуруша означает мышление, свойственное мужчине. I am the enjoyer. Я наслаждающийся. What I see is for my enjoyment. То, что я вижу, это объект моего наслаждения. Things like this is called Purush. То есть это мышление называется Пуруша. Do you think like that? Come on. Как Кама, вы думаете так? I'm the enjoyer and everything is this Я world is for my enjoyment. наслаждающийся, все в этом мире предназначено для моего наслаждения. So actually you're not a woman. Значит, вы не женщина на самом деле. She said last night she was very confused. Вчера вечером она сказала, что многого не поняла. I'm just trying to help her. Я пытаюсь ей помочь. So really all souls, На самом деле все души, they're now thinking we are the enjoyers, the они думают Purush. сейчас, что мы наслаждающиеся, мы это Пуруша. But really all souls are not Purush. Но на самом деле все души это не Пуруша. All souls are Prakriti. Все души это Пракрити. They are servants to be Они enjoyed. слуги
наслаждающегося, понимаете? Therefore, who is attracted by Krishna's speech? Поэтому кого привлекает речь Кришны? Only those who feel I am enjoyed by Krishna. Только тех, которые чувствуют, что Кришна наслаждается мной. Why did God make everything, Julia? Почему Господь создал все, Юлия? For His own enjoyment. Ради собственного наслаждения. There's no democracy in the spiritual world. Демократии в духовном мире нет. Krishna is not a communist. Кришна это не коммунист. He is the supreme autocrat. Он верховный автократ. Можно The вопрос? supreme enjoyer. Юлия has a question. Вчера прозвучала такая фраза, как Кришна сделал мир по желанию живых существ. А как это соотносится? Oh, yesterday there was one idea that Krishna created this world for the because of the desire of living entities. So how to reconcile? I mean, the living entities want to enjoy. Это означает, что живые существа хотят наслаждаться. Therefore, Krishna made this material Это world, означает, Кришна, он создал этот материальный мир. and they are trying to enjoy this world. И они пытаются наслаждаться этим миром. But by hearing this, Но в процессе слушания этого they can realize I am not the enjoyer. души этого мира могут понять, я не наслаждающийся, я слуга. And instead of enjoying this world, they use all this world in Krishna's И service. вместо того, чтобы наслаждаться этим миром, они используют все, что в этом мире, ради служения Кришне. Понимаете? Remember what I said about the spoon of ghee? Помните, я про ложку ги, топленого масла говорил? 1% going is very good. Если 1% топленого масла прошел в желудок, то очень хорошо. The next hearing, then again. Тогда еще раз будешь слушать, 2% пройдет. Everyone else will say, yes, do religion, do yoga, do this, do that. Enjoy. То есть люди могут сказать, да, хорошо, занимайся религией, йогой, в общем, наслаждайся. We say no. Но мы говорим, нет, Do everything and be enjoyed. все это делай, но будь объектом наслаждения сам. Why Moscow is such a big city? Why only 15 Почему people? Москва такой огромный город и всего лишь там 20-25 человек здесь? There's your answer. There is? That's your answer. А, вот ваш ответ. Because everyone wants to enjoy. No Потому one wants что to be enjoyed. все хотят наслаждаться, и никто не хочет быть объектом наслаждения. But people are so unfortunate. They don't understand to be enjoyed by Krishna is such a happiness. Но люди настолько сбиты с толку, что они не понимают, что когда Кришна наслаждается тобой, это такое счастье. Like Mahaprabhu is tasting. Как Махапрабху, он испытывает все это наслаждение. tasting Здесь мы не испытываем этого, он испытывает. Because he is being in the mood of being enjoyed, then he is tasting. Потому что он в настроении того, что им наслаждаются, поэтому он испытывает это. When Krishna speaks or plays his flute, it's so attractive. Поэтому, когда Кришна говорит или играет на флейте, настолько притягательно. All birds, everything become quiet. Все птицы и другие живые существа замирают. His voice more sweet than millions of cuckoos. Его голос сладостнее, чем пение миллионов кукушек. And also his words have so many meanings. И также его слова обладают столькими значениями, Very funny meanings. очень иногда забавными. Krishna has, in his highest mood, Krishna has these four qualities. А когда Кришна, настроение его достигает высшего предела, тогда эти 4 качества проявляются в нем во всей полноте. Nischint, no problems. Нищинтия, то есть он совершенно лишен любых трудностей. Even all other incarnations have many things to do. То есть очень многие воплощения Кришны, у них очень много задач, которые они должны выполнить. Create universes, Создавать вселенные, maintain universes, поддерживать их, kill demons, убивать демонов, establish religion. устанавливать религиозные принципы. Krishna doesn't do any of that. Но Кришна, он ничем этим не занимается. What's he doing? А что он делает? Enjoy. Наслаждается. Therefore, nischint, Поэтому он нищинтия. no tension, no У anxiety. него нет никаких беспокойств. He is parihas, expert at joking. Также он парихаса, то есть он непревзойденный шутник. If you read the books of the Goswamis, how much funny things Krishna Если and his devotees say. почитать книги наших Госвами, столько забавных эпизодов, которые описываются там в отношении Кришны и его преданных. Krishna has one fat friend called Madhumangala. У Кришны есть один толстый друг по имени Мадхумангала. Always eating, Он всегда ест always thinking сладости, of food. всегда думает о сладостях. But what is his service? His service is always making Krishna laugh. Но какое его служение? Всегда веселить Кришну, это его служение. He's the personification of Hasiras, То есть он laughter. олицетворение хаси расы, расы смеха.
How does he serve Krishna? Как он служит Кришне? Always joking, talking Всегда about food. шутит, говорит о сладостях, вкусных вещах. So much he gives Он happiness to Krishna. так радует, веселит этим Кришну. He has so much affection for Krishna. Столько любви к Кришне. He's made of affection. Он создан из этой любви. Our body is made of stool and Наше urine. тело создано из испражнений и мочи. His body is made of what? Но его тело создано из чего? Hasiras. Из хаси расы, то есть из I will расы serve Krishna by смеха. making him laugh. Я буду служить Кришне, веселя его, он думает. So you hear Vishwanath Chakravarti writes all this. Поэтому Шрила Вишванат Чакраварти Такур, он пишет обо всем этом. Krishna was taking breakfast with all his friends. Однажды Кришна завтракал со всеми друзьями. And Madhamangal was eating so much. Мадхумангал, он как всегда ел очень много. And the other boys are joking with А him. другие мальчики над ним подшучивали. Madhamangal is meant to be a Brahmin. А Мадхумангал вообще-то брахман, It's from a spiritual life. то есть из высшего сословия. They say, what type of Brahmin are you? А мальчики сказали ему, что ты за брахман такой? We never see you doing anything. Мы никогда не видим, чтобы ты чем-либо All you do is занимался. talk too much Только и делаешь, что говоришь постоянно and eat too much. и переедаешь. You never do any meditation or Никогда study не or anything. медитируешь, не изучаешь Писание, ничем толковым не занимаешься. And Madhamangal pretends to become angry. Мадхумангал тогда входит в гнев, в придворный гнев. And he's choking on his food also. И начинает как это, поперхиваться тем, что ест. Like Pajanya at lunch. Как в Парджане, когда он много ест, тут тоже, да. He says, you don't know anything. И он, Кришна сказал, ты ничего, то есть Мадхумангал сказал, вы ничего не знаете. I did everything in my last life. То есть я в прошлой жизни уже все свое съел. So this life I only eat and enjoy. В этой жизни я только ем и наслаждаюсь. Чё And because больше. you are with me, А так как вы со мной, and the breeze is touching my body and touching you, и этот ветерок дует, он притрагивается к моему телу, а потом к вам, then you can also eat. то like вы I am. тоже можете есть так же, как я. Then everyone is laughing. И все смеются над этим. He says, because I am Dvija, Но Мадхумангал говорит, так как я двиджа, то есть дважды рожденный. twice born. Дважды рожденный. One birth is by father. То есть одно рождение это от отца с матерью, Second birth is by а guru. другое от гуру. Guru Maharaj always says, mantra is mother, I am father. Гуру Махарадж всегда говорит, мантра мать, а я отец. So these give birth. То есть это двое, которые дают рождение. High class person who's taken diksha from guru, he's called Dvija. Итак, человек высшего сословия, который принял посвящение от гуру, называется двиджей, то есть Dvija means twice born. двиджа значит дважды рожденный. Then another boy laughs. И, Oh no, Madhamangal says, don't insult me, I am Dvija. и другой мальчик начинает смеяться, а Мадхумангал говорит, не оскорбляй меня, я двиджа. Then another boy jokes, yes, a bird is also Dvija. А другой мальчик шутит, да, птица тоже двиджа, Because a bird takes birth twice. потому что птица рождается дважды. From an egg, Из яйца, from the mother as an egg, от матери через яйцо. and outside the egg he comes as a baby. So И- he is also twice born. То есть сперва он как яйцо рождается, потом из яйца рождается, тоже дважды рождается. So they say, yes, you and the Мне bird is the сказали. same. Да, и ты то же самое, что эта птица. Because bird also talks so much Что? nonsense, but no one listens to him. Птица чирикает много всякой чепухи, но никто не слушает. Everyone is towards laughing. И все начинают And Krishna смеяться. said, oh, Madhamangal, you know everything. Но Кришна сказал, о, Мадхумангал, ты все знаешь. Please, but we don't know like you. We are not very learned. Но мы не знаем столько, сколько ты, мы не столь образованы. Please tell us about rasa. Пожалуйста, расскажи нам о расе. Then rasa means, like 5 rasas, Раса devotional это, songs. как виды преданного служения, то есть есть 5 рас или 5 вкусов преданного So служения. Madhamangal goes, oh yes. Many people say there are 5, Мадхумангал говорит, да, многие говорят, что есть 5 рас, but they are foolish. They don't know. но они глупые, они не знают. I say there are 6. Я говорю, что есть 6. Salty, То есть раса это как вкус, то есть Sweet. соленый, сладкий, pungent, этот вяжущий, like this, spicy. 6. I say there are 6 острый и rasas. так далее. Здесь 6 рас, 6 вкусов есть. So Madhamangal always like this. Мадхумангал всегда выпускает эти шутки. And he's very greedy. Также очень жадный. So the boys, they take 1 pakora. You know pakora? Мальчики, они берут одну покору. Знаете, покора есть такое блюдо. Explain pakora. Ну, то есть такой пирожок с начинкой внутри, со специями. So inside is 1 cauliflower. И внутри там цветная капуста. Cauliflower. Yeah, цветная colored капуста, it's called. Цветная капуста.
So they take out the pakora and they put some chili in. И они выбирают эту цветную капусту, а вместо этого стручок чили туда засовывают. Mother Mongols, then one boy said, "Oh, this is very nice." И один мальчик говорит: "О, Маду Мангал, смотри, вот вкусная покора." Then Mother Mongol is very greedy. А Маду Мангал от жадности он берет сразу и засовывает в рот. И чили заставляет задыхаться. Krishna and everyone laughing too much. То есть Кришна, он очень смеется. So he's made of that. Итак, That's his service. Маду Мангал, он создан из этого, то есть это его служение. Everyone has their little service. У каждого из друзей Кришны есть какое-то служение. So what was I saying? Что мы сейчас говорили? I can't remember. Anyway. That Krishna's Leela and so many rasas, and one of them. Like is, this. Some point was there. То есть я что-то чем-то это проиллюстрировал, забыл что уже. Mahaprabhu's tasting, yeah. That only Supreme Lord is enjoyed. So there, even in the spiritual world, all the men feel we are servants of Krishna. Итак, даже в духовном мире все жители мужского пола, они тоже чувствуют, что мы слуги Кришны. If we're devotees in this world, even though we're males, we're not thinking we are the enjoyers, we are the servants. Но преданные, даже если они в мужских телах в этом мире, они всегда думают, что мы не наслаждающиеся, мы слуги Кришны. Anyone who feels like that, they can experience these types. Только тот, кто чувствует себя таким образом, он может ощущать все это. Therefore, being devotee is not so easy. Поэтому быть преданными Кришне не так-то просто. Millions of lifetime you're trying to be a man. Уже миллионы жизней вы пытались быть мужчиной. We're trying to make a real woman out of you. Мы пытаемся из вас настоящую женщину сделать. Это очень трудно. So, therefore, Krishna's sweetness attracts the minds of all women. Поэтому сладость Кришны привлекает умы всех женщин. Women means servants. Женщина означает слуги, служанки. So, when Krishna, that's right. So Krishna's words have so many meanings. Итак, то, что Кришна говорит, обладает всегда столькими значениями. When all the gopis came, when Krishna blew his flute, all the gopis ran to him to serve him. А когда Кришна сыграл на флейте, все гопи ринулись к нему, чтобы служить They ему. left their husbands, Они оставили children. своих мужей, своих детей. In the middle of the night, they ran to Krishna. Посреди ночи они бросились к Кришне. What did Krishna say? Что Кришна сказал? Swagatam va Mahabhaga. Welcome, welcome. Добро пожаловать, добро пожаловать. Why have you come here? Почему вы пришли сюда? Maybe you've come to see the nice forest, Может быть, вы пришли полюбоваться прекрасным лесом, but you should not stay here. но вы не должны здесь быть, Because I'm a single man, потому что я brahmachari, celibate, брахмачари, я не женат, and you are beautiful young а women. вы прекрасные молодые девушки, женщины. It's not good to stay together. Поэтому нехорошо нам быть вместе. Also, this forest has many dangerous animals. Также в этом лесу столько опасных животных. You must go home, Вы back to your должны husband. вернуться домой к мужьям. But Krishna's words have so many meanings. Но у слов Кришны столько разных That is значений. one meaning. Это одно из них. But another meaning is Но that есть еще одно. Agora Rupam. Krishna said, I think you have not come to see the forest. А Кришна сказал: я думаю, что вы пришли не просто полюбоваться лесом. You should not go home. Не отправляйтесь домой. Because I am not a brahmachari. Потому что я не брахмачари. So many meanings in this. Столько различных значений в этом есть. So his voice, everything is so sweet. Его голос и все остальное настолько прекрасно, сладостно. So his words bind the hearts of everyone. Его слова, они завораживают сердце любого. Krishnanga Shushital Kikohime Tarabal Chatai Jini Kotindu Chanda. His touch is so cool. Когда он прикасается к кому-либо, это так охлаждает. More than mountains of sandalwood paste. То есть это охлаждает больше, чем даже горы сандаловой пасты. Or millions of moons. Или миллионы лун. The body of Krishna attracts everyone in the three worlds. Тело Кришны привлекает к себе всех в этом материальном мире, во всех трех мирах. They are not thinking, I will go and enjoy Krishna. Они не просто думают, что я пойду наслаждаться с Кришной, Yes, like Lalita. как Лалита думает. They think, I will go to Krishna and serve him. Они думают, я пойду к Кришне и буду служить Ему. His fragrance is very nice, his bodily То fragrance. есть благоухание Его тела несравненно прекрасно. Therefore, Krishna always surrounded by bees, you see. Вокруг Кришны всегда вьются пчелы. Это Because his иногда, breath so much attractive, all bees always. иногда видно, потому что его дыхание настолько ароматно, что
всегда притягивает к себе пчел. So when gopis looking for Krishna, sometimes they follow the bees because all the bees going towards. Поэтому, когда гопи начинают искать Кришну, иногда они по пчелам определяют, где он находится, потому что они всегда летают вслед за ним. So Krishna's lips are like nectar. Поэтому уста Кришны подобны нектару. His smile is like camphor. Его улыбка подобна камфоре. Very hard to get the sweetness of the lips of Krishna. Очень трудно ощутить сладость уст Кришны. Kaha koru, kaha ja, kaha gelo, Krishna pan, duhimor, karasi upa. Then in separation, as he's chanting, where will I go to meet Krishna? Поэтому охваченные разлукой Махапрабху восклицает: где же мне встретить Кришну? Куда же мне пойти? Где мне увидеть его? So all these ecstasies Mahaprabhu would feel, he would chant. Итак, Махапрабху ощущал все эти виды экстаза при воспевании святого имени. So we are most unfortunate we are not that low. Итак, мы настолько неудачливы, что мы не находимся на этом уровне. At least we should know such a thing exists. По крайней мере, мы должны знать, что такое существует. We should not forget our goal. Мы не должны забывать о своей цели. Any questions? Может быть, есть какие-то вопросы? Может ли слуга наслаждаться? Can a servant enjoy? He enjoys the most. Он наслаждается больше всего. Nothing can equal his service. His Ничто, enjoyment. потому что ничто не может сравниться с его наслаждением, которое он ощущает в служении. But the devotees are so pure. Но преданные настолько They чистые, never think I will serve Krishna and enjoy that. что они никогда не думают, что я буду служить Кришне и буду наслаждаться этим. Никогда не They have not думают. even a touch of desire for У their own них enjoyment. нет даже никакого подобия желания собственного наслаждения. But feeling like that is such an ecstasy. Но это ощущение на самом деле приносит такой экстаз, You cannot imagine. невозможно даже представить себе. There was one devotee called Daruka. He's driving Krishna's chariot. Есть один преданный Кришне в духовном мире, его зовут Дарука, он возничий, колесница Кришны. He was so happy serving Krishna. Так счастлив, когда он служит Кришне. His voice choked. Его голос прерывается, Tears poured from his eyes. слезы льются из его глаз, His body became stunned. тело его оцепеневает. He was fanning Krishna. Он омахивал Кришну опахалом, Then the fan, he was so much happy and ecstasy, the fan fell out of his hand. но он настолько был глубоко погружен в экстаз, что опахала выпала у него из рук. This is called Premananda. Это называется према-ананда. But he was, when this happened to him, he was not happy. Но когда с Дарукой случилось это, он не был счастлив. This happiness of Prema is stopping me serving Krishna. Потому что он сказал, что это счастье према останавливает мое служение Кришне. So he said, I don't want that И он Premananda. сказал: я не хочу этой премананды, I just want to serve. я хочу только служить Кришне. So the happiness of serving without any motive is the highest. Итак, это счастье, служение без никакого мотива, это высший вид счастья. Because the devotee has no desire for their own enjoyment, they can completely capture И так Krishna. как у преданных нет никакого желания собственного наслаждения, они могут полностью захватить Кришну, And Krishna says, I cannot подчинить repay this его service. It's себе, so и pure. Кришна скажет: его служение настолько чисто, что я не смогу никогда отплатить ему. Krishna tries to give many things to the devotee, but they won't accept. Кришна пытается стольким одарить преданных, но они никогда не принимают его дары. Then what does Krishna do at the last? А что тогда в конце концов Кришна делает? Krishna thinks I try to give many things, even liberation, but they are not Он accepted. думает: я хотел моим преданным даровать очень многое, даже освобождение, но все равно не принимают его, Devotees are not prostitutes. потому что преданные не проститутки. I'm serving Krishna to get something from Я Krishna. служу Кришне, чтобы получить что-то взамен. Разве не так? And Krishna thinks he's not taking И anything. Кришна думает: он ничего не берет взамен. And Krishna becomes very worried. И Кришна очень Because взволновывается, Krishna is also not selfish. потому что Кришна тоже не эгоист. Krishna also has no desire for his own У enjoyment. Кришны тоже нет никакого желания собственного наслаждения. Krishna's only desire is to give happiness to the devotee by accepting their service. И единственное желание Кришны это даровать счастье преданному в обмен за его служение. Therefore, Krishna also has no lust. Поэтому у Кришны также нет вожделения. So Krishna is thinking, Кришна they have думает: given everything for me. они всем пожертвовали ради меня, I cannot repay them. и я не смогу отплатить им по So what does достоинству. Krishna do last? Тогда что же Кришна в конце концов делает?
He sells himself to the devotee. Он просто продает себя, отдает себя преданному. Even Krishna gives himself completely to the devotee. Krishna thinks, I could not give enough. Но даже если, когда Кришна полностью отдал себя преданному, он все еще думает, я не мог его по достоинству вознаградить. I could not repay them. Я не смог отплатить ему. So that feeling of this И так, is so powerful. это чувство настолько глубоко, просто невозможно представить себе. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare